So good morning, every one of you, online as well as offline. So online people, please quickly respond so everyone can see me as well as my screen, right? Am I clearly audible? Please confirm. Yes. Yes, great. Okay, so let's start. So before this, first let me introduce myself. So this is Chandra, your Pega trainer. Okay, so I'm having almost 13 years of total IT experience, out of which 10 plus years of Pega relevant experience. And in this 10 years of my Pega journey, so I worked on Pega development, so Pega production support related, so Pega migration projects, so Pega upgradation related part, so Pega optimization, okay, and whatnot. So everything related to Pega, that is from analysis phase to till the deployment phase, I'm like part of each and every requirement so far. So with this, and I'm like certified LSA. Okay, so with this, I can able to give you the best real-time scenarios every time so that it will be helpful for you. So whenever you crack your interviews or maybe in your real-time jobs, whatever it is. Okay, so I'll be like your Pega mentor for complete course journey and even after that. As we already told you, there will be mastery program. So even for that, I'll personally be taking care. And even after that, if you have any queries related to Pega in terms of career guidance or in terms of Pega certification, whatever it is. So I'll be like single point of contact for every time for everything related to Pega. Okay, so that's what about me. And let's quickly understand in this session what Pega is. Okay. And before this, what I wanted you to do is, so please take your mobile phones right away, online as well as offline people, requesting every one of you to take your mobile phone right away. And this is our WhatsApp number. What generally you'll be getting messages, kada? So on this number, just drop a message saying like, I'm joined today's table. Just to drop a message, I joined a demo. That's it. So today's class PPT, recording, documents, everything will be shared to you after this class. Okay, I'm just waiting. Online people, చేయండి ఇప్పుడే చేయండి. చేస్తున్నారా? So requesting online people also to take your mobile phones right away. And please drop an WhatsApp message on the number, whatever generally you'll be getting communications kada. So I joined today's demo. ఒక్కసారి మెసేజ్ చేయండి. And please confirm me back here. Okay, na? చేస్తున్నారు ఆన్లైన్ పీపుల్? Please be interactive, guys. Yes. Yes. Okay, fine. Hmm. So before starting our Pega curriculum, so you guys will be having many questions in your mind. So let me first tell about the course curriculum. So this is like Pega program, right? So where this course duration will be generally 130 hours. Okay, so maybe some batches give 120, some batches give 140, 150 hours. So on an average, this whole curriculum will be like 130 hours. So 130 hours and it's like huge quantity, huge content. And our normal batches will be like 1 hour per day. So if it is like 1 hour per day, it will take around 5 to 6 months generally. And me particular batch, that is like 1 hour 30 minutes kabatti. So this will be completed. Same content will be completed in 3 months. Okay, after our course is completed, you can just calculate the number of hours also. Okay, so it will be close to 130 hours. So and a very huge content is what we're making you to understand. And because of we running little faster and 1 hour 30 minutes kabatti, so we will be having this type of fast track batches. We call this as fast track. This type of fast track batches will be running in bilingual. సో బైలింగ్వల్ అంటే దట్ ఈస్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో బై ఎనీ ఛాన్స్ టుడే whoever joined, so everyone understands Telugu, right? Is there anyone who doesn't understand Telugu online లో?
Is there anyone who doesn't understand Telugu today? Hope everyone understands Telugu. Why? Because it is already communicated as bilingual batch. Okay. And ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్లో తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వెన్ ఐ సే మిక్సింగ్ అంటే, సో 75% అంతా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. అండ్ పెగాలో సమ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. జనరలీ పీపుల్ విల్ బి లైక్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దర్. సో అలాంటి ట్రిక్కీ ఆర్ కన్ఫ్యూజనల్ రిలేటెడ్ ప్రొసీజరల్ లాజిక్స్ దగ్గర దేర్ విల్ స్ట్రెస్ ఇట్ ఇన్ లిటిల్ తెలుగు. ఓకే. అండ్ ఈవెన్ కమ్యూనికేషన్ కూడా, అంటే మీకు ఏమైనా క్లాస్లో డౌట్ వచ్చినా ఆర్ ఇంటరాక్షన్ అన్నా కూడా తెలుగులో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ బ్యాచెస్ అనమాట ఇలాంటివి. సో ఇందులో సక్సెస్ రేషియోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి జనరల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు పీపుల్ కూడా ఇలాంటి బైలింగ్వల్ బ్యాచెస్ కోసమే వెయిట్ చేస్తారు. ఓకే. సో నా ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ ఎఫరెంట్ అగైన్ దిస్ ఈస్ బైలింగ్వల్. అండ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్లో లైక్ హూ డజంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు వాళ్ళకైతే ముందే కాషన్ లాగా ఇస్తాను. And as I told you, this program will be done in 3 months. So 3 months అంటే సేమ్ కంటెంట్ కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కరికులం విల్ బి రన్నింగ్ లైక్ మండే టు ఫ్రైడే అండ్ డైలీ సేమ్ టైమ్స్. సేమ్, దట్ ఈస్ 11 AM to 12:30 PM IST. సో ఇందులో అలాంటి చేంజెస్ ఉండవు. అండ్ సాటర్డేస్ వీ విల్ బి అవైలబుల్. Okay, maybe in terms of mock interviews కైనా మీకు ఏమైనా డౌట్ రిలేటెడ్ వచ్చినా, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ షో, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కమ్ టు అవర్ ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సాటర్డేస్ ఆల్సో వీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ ఈజ్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ యూ గైస్ కెన్ రీచ్ మీ పర్సనలీ ఆన్ ద సేమ్ నెంబర్. సో మేబీ మీకు ఇన్ ఫ్యూచర్ డౌట్స్ వస్తాయి. సో మేబీ వేరే వాళ్ళ నెంబర్ ఎవరు కాంటాక్ట్ అవ్వటం అలాంటిది ఏం కాకుండా, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ ఆన్ ద సేమ్ నెంబర్. And if you just say like, I wanted to talk to Chandra sir, that is enough. So then and there, if it is possible, I'll talk to you, or else like I'll give a call back. Whatever it is, on the same number, I will be available. Maybe for career guidance and resume preparation and PEGA related doubts and so whatever it might be. Okay, fine. So with this knowledge, we'll start understanding what PEGA is. సో బిఫోర్ వి స్టార్టింగ్ అవర్ పెగా జర్నీ, మీలో చాలా మందికి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో జాయిన్ అయ్యే ముందు ఆర్ మేబీ ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, సార్ మేబీ 10 years ఆఫ్ నాకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఐటీలోకి రావాలి, పెగా ఓకేనా కాదా? ఆర్ ఆల్రెడీ నేను ఒక 4-5 years నుంచి వేరే టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను, సేల్స్ ఫోర్స్ మీద చేస్తున్నాను, జావా మీద చేస్తున్నాను. సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు స్విచ్ ఇన్ టు పెగా ఆర్ నాట్? ఆర్ రీసెంట్ పాస్ అవుట్ 2025 పాస్ అవుట్, సో కెన్ ఐ స్టెప్ ఇన్ టు పెగా? అంటే పెగా ఫ్రెషర్స్కి ఎలా ఉంటుంది, ఆర్ లాంగ్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి పెగా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆర్ మేబీ లైక్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్. సో ఫార్మాలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, నాన్ ఐటీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐటీలోకి రావాలంటే పెగా బెస్ట్ ఆప్షనే కాదా? సో మేబీ దానికి శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, సో మేబీ లైక్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, సో రెసిషన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సో పెగాలో సర్టిఫికేషన్స్ ఏమేం చేయాలి, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఇలా యూ గైస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్లో అన్ని కవర్ అవుతాయి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ ప్రోగ్రామ్ మోస్ట్ జీరో నుంచి ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వరకు ట్రైన్ చేస్తాం. You already know we'll be having separate type of batches also for Pega already learned people. So ఇప్పుడు మనకి 2 batches ఉంటాయి. సో వన్ ఇస్ లైక్ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్. సో పెగాలో మినిమల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్రోల్ అవుతారు, వాట్ ఈస్ లైక్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ అవుట్. అండ్ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ పెగాలో ఒక 2 years 3 years 4 years నుంచి చేస్తూ అక్కడ రియల్ టైమ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాము, బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చే యూజర్ స్టోరీస్ మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాం, సపోర్ట్ పర్సన్ పెట్టుకుంటున్నాం, సో వాడు మంత్లీ ఎంత తీసుకుంటున్నాడు, సో మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాను అనుకునే వాళ్ళు ఆ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది వస్తారు. సో ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్లో వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో దీనిలో మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, అసైన్మెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో వీ కవర్ కంప్లీట్ లైక్ సిఎస్ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ లెవెల్ ఆల్సో. సిఎస్ఏ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ లెవెల్ ఎవ్రీథింగ్ కవర్ అవుతాం. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇప్పుడు పెగాలో వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మీకు కొంచెం ఐడియా ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తాను. సో పెగాలో వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో ద లేటెస్ట్ వర్షన్ వాట్ వీఆర్ రన్నింగ్ జనరల్ ఈస్ 24. సో పెగా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన లేటెస్ట్ వర్షన్ V24. అండ్ ఆ వర్షన్ 24లో కవర్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ కాన్స్టలేషన్ పార్ట్, మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టలేషన్ పార్ట్, అండ్ జనరేటివ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్. Okay, and in terms of blueprint related, so digital DX APIs, whatever, and BIX concepts, whatever. So if you can manage
learning this initial program, whatever the regular program, no doubt you can project yourself like minimum 4 5 years of Pega experience. That's my guarantee. And e program lo we will be running both online as well as offline. సో మేబీ మీరు డైలీ రాగలిగితే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి వచ్చి కూర్చోవచ్చు. రాలేకపోతే ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఈవెన్ మీ బ్యాచ్ నుంచి నాకు నిన్న మొన్న కూడా కాల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఏంటంటే సో ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్ అనేది నాకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్ బట్ స్టిల్ ఎన్రోల్ అవుతాను. అండ్ సూన్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ మీకు రికార్డింగ్ పంపిస్తారు కదా, సో అది చూసి ఆ రెస్పెక్టివ్ డేలో సమ్ టైమ్ కాల్ చేస్తా అని వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ లైక్ ఫ్లెక్సిబుల్. యూ కెన్ జాయిన్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అండ్ మేబీ ఏది జాయిన్ అవ్వకపోయినా రికార్డింగ్ చూసి నెక్స్ట్ డే నాకు కాల్ చేయటమా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. So once you are like learning all the Pega related stuff, you can happily join some project. Okay. And additionally, మన దగ్గర పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ కరెంట్ బ్యాచ్ డిసెంబర్ 15th బ్యాచ్న ఎవరైతే ఎన్రోల్ అవుతారో వాళ్ళకి ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండవు. సే మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి, నేర్చుకోకపోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మీకు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చి టైం ఫ్రేమ్ వచ్చి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో 15th టుడేస్ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఎన్రోల్ అవుతారో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ద మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎట్ ఆల్. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ అసైన్మెంట్స్ చెక్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. అండ్ ఇక్కడ ఆ మాస్టరీ ప్రోగ్రాంలో మోస్ట్లీ అడ్వాన్స్డ్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇనీషియల్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత అది ఇస్తాం. సో నాకు ప్యారల్గా రెండు ఇచ్చేసాను అంటే మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, మేము ఇచ్చినా మీకు యూస్లెస్ అది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అంతా స్ట్రాంగ్గా నేర్పిస్తాము. సో దిస్ ఈస్ లైక్ 99% పీపుల్కి ఇనఫ్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దీంతోనే జాబ్స్లోకి వెళ్తారు. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇనీషియల్ కోర్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం ఆఫ్లైనే ఉంటుంది. సో యూ గైస్ షుడ్ కమ్ హియర్ విత్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ యూజర్ స్టోరీస్ చేయిస్తాం. అండ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది యాక్చువల్గా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు జనరల్గా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. మేబీ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి ఆర్ ఆల్రెడీ పెగాలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, సో వాళ్ళు అందులో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఏమంటారంటే సో మేబీ అంత ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోలేదు సార్, సో మాకు అది ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది, ఇందులో జాయిన్ అవుతామనే వాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళు ఇక్కడ పే చేస్తారు. అండ్ మన స్టూడెంట్స్కి 99% ఇనీషియల్ ప్రోగ్రామే బ్యాక్ బోన్. సో ఇది స్ట్రాంగ్గా నేర్చుకోండి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కాంప్లిమెంటరీ ఇచ్చేది కూడా మీరు తర్వాత యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so since you are currently here today for our Pega regular program, so I'm treating you as an minimal knowledge guys like Pega method. So let's start like what Pega is and how salaries and all other things what generally running in your mind. Fine. So the simple answer, so Pega ante enti ane question ki the simple answer is Pega is used for developing web applications. Very simple answer. Pega is used for developing what? Web application. నార్మల్గా మీకు తెలిసిన వెబ్ అప్లికేషన్స్ చెప్పండి అంటే యూ టేక్ అమెజాన్. సో అమెజాన్ అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషనే కదా. సో అమెజాన్లో జనరల్గా మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి amazon.com అని హిట్ చేస్తే యుల్ బి గెటింగ్ సమ్ పేజ్, రైట్? సో ఈ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే నో డౌట్ HTML కోడింగ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ లైక్ CSS అండ్ దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ లైక్ సమ్ స్క్రిప్టింగ్. సో జావా స్క్రిప్ట్ మీద ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ రియాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ లైక్ బ్యాక్ బోన్ అయి ఉండొచ్చు, యాంగ్లర్ అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కన్సాలిడేటెడ్గా ఉంటే సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ UI డిజైన్ అనేది అచీవ్ చేయగలుగుతాం కదా, ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా ఏ అప్లికేషన్లో అయినా. అండ్ మేబీ ఇక్కడ అమెజాన్లో సే ఒక ప్రోడక్ట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ ప్రోడక్ట్, సో దాని రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా? డిస్ప్లే అంటే దానికి ప్రైస్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుల్ అవుట్ అవుతాయి? నో డౌట్ సమ్వేర్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటా బేస్లో. సో ఎవ్రీథింగ్ డేటా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే UI స్క్రీన్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు ఉండదు. సో ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్, సే జావా అయి ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు అమెజాన్ మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఏంటి? మేబీ జావా. అండ్ డేటాబేస్ మొత్తం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి SQL క్వైరీస్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిజైన్ వన్ కంప్లీట్ వెబ్ అప్లికేషన్, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్ కోడింగ్ జనరల్. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ దే మైట్ యూజ్ జావా ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే దే ఆల్సో విల్ బి హ్యావింగ్ UI స్క్రీన్స్ అండ్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మైట్ బి పైథాన్ బట్ స్టిల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, అవునా? అండ్ యూ టేక్ వన్ మోర్ అప్లికేషన్ లైక్ ఫేస్బుక్ అండ్ దానికి UI ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మైట్ బి లైక్ .NET అండ్ అగైన్ డేటాబేస్. సో యూ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్, సో బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతాయి.
So backend Java, backend .NET, Python, whatever it is. But front end everywhere same అయినా కాదా? Front end everywhere HTML and its styling part ki CSS and its scripting part ki JavaScript and backend everywhere SQL queries. So that is the reason we treat this part and this part as universal technologies. HTML అనేది universal which is understandable for Java. HTML can be understandable for Python. HTML can be understandable for maybe .NET. And SQL queries, అంటే Java can understand SQL queries. Python can understand SQL queries. Maybe this can understand SQL queries. సో ఇప్పుడు మేబీ మీరు ఈరోజు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు. ఒక 20 years తర్వాత ఇంత అడ్వాన్స్డ్ వరల్డ్లో కూడా ఒక 20 years తర్వాత మేబీ ఈ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఎన్ని కొత్తవి వచ్చినా ఫ్రంట్ ఎండ్ HTML CSS back end SQL. So these are every time universal. Okay. Now maybe మీరు అమెజాన్లో ఒక డెవలపర్ అయితే అది జావాతో రన్ అవుతుంది కదా. సో అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? మేబీ మీరైనా మీ టీమ్ అయినా హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ రాసి యూఐ డిజైన్ చేస్తారు అండ్ జావా కోడింగ్ రాసుకుని బ్యాక్ ఎండ్ అంతా డిజైన్ చేస్తారు అండ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ చేయాలి. మేబీ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్లో డెవలపర్ని అయితే నేను ఇక్కడ పైథాన్ కోడింగ్ చేసుకోవాలి, మేబీ హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ చేసుకోవాలి, ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రాయాలి. అంటే టు డిజైన్ వన్ అప్లికేషన్ నో డౌట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఫుల్ స్టాక్ ఐడియా ఉంటుంది కదా, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనమే కోడింగ్ రాసుకోవాల్సి వచ్చారు. బట్ నౌ Pega has come up with one powerful approach making complete web application to be automated. So finally, Pega is one full stack development tool where I can design any application without I writing HTML coding, without I writing Java coding, without I writing SQL coding. అంటే ఎలాంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా కూడా సో ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ చేయగలిగేది మన ఒక పెగా డెవలపర్ లాగా చేసేస్తాం. అండ్ ఎక్కడ మీకు ప్రీ రిక్విజిట్స్ అనేవి అవసరం లేదు. సో కొంతమంది ఏమంటారంటే సార్ నాకు అసలు కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండే తెలియదు, మేబీ నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతాను లేదా అంటారు. సో నాకు అసలు సి లాంగ్వేజ్ రాదు, జావా రాదు, హెచ్టిఎంఎల్ రాదు, ఏమీ రాదు, కెన్ ఐ ప్రొసీడ్ ఆర్ నాట్ అంటారు. సో మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఐటీ సెక్టర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలన్నా ఆర్ ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా శాలరీస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా సో దిస్ పెగా ఈజ్ వన్ ఈజీ ఆప్షన్. వెన్ ఐ సే ఈజీ, పెగా అనేది ఏదో సూపర్ ఈజీగా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చాలా చాలా ఈజీ అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఓకే, సో డే వన్ని స్ట్రెస్ చేసేది ఏంటంటే పెగా ఈజ్ ఈజీ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ ఆర్ టూల్. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు పెగాని పైథాన్తో కంపేర్ చేసుకోండి, పెగాని జావాతో కంపేర్ చేసుకోండి, పెగాని సేల్స్ ఫోర్స్తో కంపేర్ చేసుకోండి, పెగాని అవుట్ సిస్టమ్స్తో కంపేర్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ టూల్ ఆర్ టెక్నాలజీ పెగా లెర్నింగ్ అనేది ఈజీ. బట్ పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజీ ఏం కాదు. ఓకే, పెగా అనేది ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళిపోయి ఇది చాలా ఈజీ, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుంది, కోడింగ్ ఉండదు కదా, సో ఏముంటుంది ఇందులో అనేవి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో అవుతుంది. సో పెగాలో చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు పెగా అనేది ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఓకే అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా నేర్చుకోకపోతే సో చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అందుకనే సో డే వన్ నుంచి మిమ్మల్ని ఒక జీరో మైండ్ సెట్ లాగా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో తీసుకెళ్తాం. అంతేగాని డే వన్ నుంచి ఏదో సింపుల్గా ఉంది సో అంతలో ఏమి చెప్పరేమో అని అనుకోవద్దు. ఓకే, నో డౌట్ యూ విల్ బి ల్యాండెడ్ ఇన్ టు వెరీ గుడ్ పొజిషన్. పెగా ప్రో అవుతారు, దట్స్ మై ఛాలెంజ్. ఓకే, సో కాషన్, డే వన్ కాషన్ ఏంటంటే పెగా అనేది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా పెగా నేర్చుకోవడానికి ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఎలిజిబుల్, మెంటల్లీ మీరు ప్రిపేర్డ్గానే ఉండొచ్చు, అసలు ఏమీ వర్రీస్ అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పెగా లోపల హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడింగ్ అంతా ఇన్బిల్ట్ ఉంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్లో మేబీ ఇక్కడ నేను ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి, ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు కింద ఒక ఫామ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకోండి. సో ఏం చేస్తారు, నార్మల్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్లో అయితే యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడింగ్ టు గెట్ దిస్ బటన్ డిస్ప్లే and one line of or maybe few lines to generate this below form. But Pegalo I can simply drag and drop. I can drag and drop an button. I can drag and drop a form. So everything is like drag and drop. అంటే మనం యూఐలో చేసే ఒక యాక్షన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అనేది సిస్టమే జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం చేసే సమ్ యాక్షన్కి జావా కోడ్ అనేది సిస్టమే జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ కూడా సిస్టమే జనరేట్ చేసేస్తుంది.
I'll show you with one small example. సో అది జస్ట్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో అది ఇప్పుడే అయింది. సపోజ్ ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ యువర్ పెగా స్క్రీన్ అనమాట. యువర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో మేబీ ఇప్పుడు మీరు పెగా అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదో కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు, సే టీసీఎస్ అనుకోండి. సో టీసీఎస్ వాళ్ళకు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, మేబీ స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్, ఇలా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ క్లయింట్ వాళ్ళు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నారు. సో అదేంటంటే, సో డిజైన్ ఏ స్క్రీన్, యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్, డిజైన్ ఏ స్క్రీన్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్ టేబుల్. అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అచీవ్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అచీవ్ చేస్తాం? సో ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ డేటాబేస్ టేబుల్ కదా. దెన్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అచీవ్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ క్రియేటింగ్ వన్ డేటాబేస్ టేబుల్ అండ్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ 1000 కంట్రీస్, 100 కంట్రీస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేసుకొని ఐ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ కంట్రీ నేమ్స్. అంటే ఇక్కడ కాలమ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు? కంట్రీ ఐడి, కంట్రీ నేమ్, కంట్రీ క్యాపిటల్, ఇలా చాలా హెడ్డింగ్స్ ఆర్ కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. I wanted to display all the country names with some expandable arrow. Can you see this? And if I expand any particular country, its respect to states, అంటే ఆ కంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పుల్ అవుట్ అవ్వాలి అండ్ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇండియా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సో కెన్ యూ సీ కంట్రీ రిలేటెడ్ డేటా? సో కంట్రీ ఐడి, కంట్రీ నేమ్, క్యాపిటల్, వాటర్, సమ్ డమ్మీ డేటా. అండ్ దాని లోపల స్టేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సే ఆంధ్ర, తెలంగాణ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వన్ టేబుల్ ఫర్ స్టేట్ ఆల్సో. సో ఇండియాకి వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ అవైలబుల్? సో ఇక్కడ ఇండియా అండ్ మేబీ ఈచ్ కంట్రీకి 10 ఉంటే 100 ఇంటూ 10 1000 స్టేట్స్ ఉంటాయి. నౌ ఐ షుడ్ గెట్ ఆల్ ద 100 కంట్రీస్ డిస్ప్లేడ్. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్స్ లిస్ట్, రైట్? సో ఇది నార్మల్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే నేను ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ లాగా మీకు ఈ టాస్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఒక ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్లో దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే, మీరు ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలి అండ్ దానిలో సంథింగ్ లైక్ రిపీటింగ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. సో హియర్ ఐ కెన్ సీ ఆస్ట్రేలియా యాజ్ సంథింగ్ శంక. అండ్ దాని కింద కెనడా అని ఎందుకు ఉంది, వేరేది ఎందుకు లేదు, బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు లేదు అంటే, సో హియర్ ద లిస్ట్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ డైనమిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ టేబుల్. సో డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి యూఏలోకి వచ్చిందంటే ఒక ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ కావాలా? ఓకే, సో అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అంతా సిస్టమే జనరేట్ చేసుకుంటుంది. ఐ షో యూ దాట్ ఆల్సో. సే దిస్ ఈజ్ అవర్ స్క్రీన్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ స్క్రీన్ ఇన్ పెగా. ఐ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏ బటన్. అంటే ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ టు గెట్ సంథింగ్, కాబట్టి ఐ హావ్ టు సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏ బటన్. సో బటన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం ఎంత ఈజీగా చూడండి. ఐఎమ్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఏ బటన్, అయిపోయింది. ఆ బటన్కి ఏం నేమ్ కావాలి అది క్లిక్ చేస్తే హౌ అన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, దీని మీద కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తే చాలు. సో బటన్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ ఏబిసి అండ్ యాక్షన్స్ అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్, సో అంటే పెగాతో యూఐ అంతా కాన్ఫిగరేషన్సే ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడ కోడింగ్ రాస్తున్నారు? డ్యూ టు రైట్ ఎనీ కోడింగ్ ఫర్ దిస్ బటన్? నో. సో మేబీ బటన్ క్లిక్ చేస్తే వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అవ్వాలా? ఈవెన్ ఫర్ దట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ వీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్, సో ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాము అండ్ రెస్పెక్ట్ టు కాలమ్ నేమ్స్ ఏం కావాలో డిఫైన్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ కూడా అదే జనరేట్ అయిపోతుంది. సో అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అచీవ్ చేయడానికి సో ఫ్రంట్ ఎండ్ రాయక్కర్లో, జావా కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ కూడా రాయక్కర్లో. అండ్ దట్టు ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నుంచి అవుతున్నాయి. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ యాజ్ యువర్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ కదా. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ హిట్టింగ్ టేబుల్ టు అండ్ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు డేటా అని వస్తుందా లేదా? సో హియర్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్ అయినా, సో ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ యాక్చువల్గా మనం క్లాస్లో చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నప్పుడు సే 1 అవర్ టైం పడుతుంది. 1 అవర్ టైం పడుతుంది అండ్ అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అండ్ మేబీ సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో ఆర్ మేబీ ఆఫ్టర్ యువర్ థరో ప్రాక్టీస్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ జస్ట్ 15 మినిట్స్లో మీరు చేస్తారు. అది నా ఛాలెంజ్. సో హార్డ్లీ 10 to 15 మినిట్స్లో చేసేస్తారు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్, దాని మీద కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏం లింక్ చేయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ జావా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, జావా కోడ్ మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ జావా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అండ్ అక్కడి నుంచి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ ఏ టేబుల్ నుంచి హిట్ అవ్వాలి, ఎలా ఫిల్టరింగ్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ కాన్ఫిగరేషనల్ ఓరియంటెడ్. యూ విల్ జస్ట్ డూ ఇట్ 10 to 15 మినిట్స్. సో అలా కాకుండా పెగాతో కాకుండా సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ వేరే టెక్నాలజీ అంటే ట్రెడిషనల్గా చేస్తే నో డౌట్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ టేక్ మినిమం 2 days టైం.
2 days. సో జావా కోడింగ్ మీరే రాయాలి అండ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ మనమే రాయాలి. అండ్ దట్ టు ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రాయటం అంటే ఆ న్యూ టేబుల్స్ కూడా మనమే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ పెట్టాలి. సో టేబుల్స్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి, డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి, జావా కోడ్ రాసుకోవాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ రాసుకోవాలి, హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కనెక్టెడ్గా చేయడానికి మినిమం 2 days టైం పడుతుంది. బట్ విత్ పెగా ఐ ఛాలెంజ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 10 to 15 minutes ఆఫ్ టైం. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎంత సింపుల్గా ఆటోమేట్ అయిపోయాం. అండ్ ఇక్కడ మేబీ మీ మైండ్లో ఉన్నట్టు, సో ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ చాలా మంది ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు సార్ పెగాలో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ లాగానే ఉంటుందని చూసాం అక్కడ ఇక్కడ. సో మరి డెవలప్మెంట్ ఏమన్నా అంత కష్టమా, పెగా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా అన్న థాట్లో ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఇదే రిక్వైర్మెంట్ మిమ్మల్ని చేయమంటే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎన్ని కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్గా ఉన్న జావాని ఎలా యూజ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. జావా రెడీగా ఉంది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో టేబుల్స్లో ఉన్న క్వైరీస్ని ఎలా హిట్ చేయటం అనేది సంథింగ్ లైక్ కనెక్టింగ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, సో అంటే ఫిజికల్గా మీరు ఎక్కడ కోడింగ్ రాయరు కానీ ఎవ్రీథింగ్ అంతే కాంప్లికేషన్స్తో ఉంటుంది. సో ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోటో స్టూడియో రన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ఫోటోషాప్ కదా. సో మేబీ మీరు వచ్చి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ డిజైన్ చేయమంటున్నారు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ గ్రాఫికల్గా ఏదో వీడియోస్ తయారు చేయమంటున్నారు అనుకోండి, అదంతా చిన్న విషయం, నో రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ, సో ఆ ఫోటోషాప్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసుకొని అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలి. సో దట్ మీ క్లయింట్కి అది అర్థం కాకపోతే ఐ మీన్ లైక్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే డిఫరెంట్ టఫెస్ట్ సినారియోస్ ఇస్తూనే ఉంటారు. సో ఆ ఫోటోషాప్ అంతా డిజైన్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ జావానో, .NET, పైథానో, హెచ్టిఎంఎల్, ఎక్స్ఎంఎల్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు అదంతా టెక్నాలజీస్ నాకైనా రావాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. సో పెగాలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయటమే చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ బిగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్. సో మేబీ మీరు వేరే టూల్స్ తెలిసే ఉంటాయి మీకు, ఏపీఎన్ కానీ మేబీ ఇంకా కొన్ని అదర్ టూల్స్ లైక్ ట్యాబ్లు కానీ, పవర్ బిఐ, ఇలా కొన్ని టూల్స్ నేను వినుంటాను. సో ఆ టూల్స్ అనేవి మొత్తం సబ్సెట్ ఆఫ్ దిస్. పెగా అనేది ఒక బిగ్ వ్యాస్ట్ అయితే, సో ట్యాబ్ ఈస్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ వన్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ పెగా. పెగా కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. సో పెగా నేర్చుకోవటం అంటే ఇట్స్ లైక్ లెంతీ ప్రాసెస్, కష్టం కాదు, ఇట్స్ లైక్ లెంతీ ప్రాసెస్, చాలా కనెక్టెడ్ థింగ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. సో finally, to answer our first question, Pega is one automated tool. So where front-end designing part and back-end part and database part, everything is inbuilt. Interviews lo no one will ask you any question on HTML or CSS or JavaScript. And they'll not ask you any questions about like how to write Java code or Python code. And they will not even ask you how to write SQL queries also. బట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ నేర్చుకోవటం అనేది లిటిల్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. ఎందుకంటే టుడే మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక పెగా ప్రాజెక్ట్లోకి జాయిన్ అవుతారు. ఆ పెగా ప్రాజెక్ట్ అంతా ఎవ్రీ టైం థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ నుంచి కనెక్టెడ్లో ఉంటే అనుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు పాలసీ బజార్ తీసుకో. సో పాలసీ బజార్ విన్నారా? చెప్పండి, ఆన్లైన్ పీపుల్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. సో పాలసీ బజార్ అప్లికేషన్, రైట్? పాలసీ బజార్ ఏం చేస్తుంది జనరల్గా? సో it will show you consolidatedly all the policies from డిఫరెంట్ వెండర్స్ కదా. అంటే ఎల్ఐసి ఉంటుంది, ఎల్ఐసిలో ఉన్న పాలసీస్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్సూరెన్సెస్, వాట్ ఎవర్. సో దిస్ పాలసీ బజార్ కంటిన్యూస్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్. సో థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ అవటం అంటే, సో మేబీ వయా సోప్ ఆర్ రెస్ట్ రిలేటెడ్ లింకింగ్ అవుతాయి, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళ డేటాబేస్ పాలసీ బజార్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఇఫ్ పాలసీ బజార్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఆన్ పెగా, ఓకే, సో వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్ కాబట్టి, సో ఆ టేబుల్ మేబీ మన అప్లికేషన్కి రిలేటెడ్గా డిజైన్గా ఉండకపోవచ్చు. సో దేర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కస్టమైజ్డ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ పాలసీ బజార్ అయితే దే మైట్ ఆస్క్ యూ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్. సో ఇది మన రిక్వైర్మెంట్. ఈ రిక్వైర్మెంట్లో మీరు ఏం చేస్తారు? సో మేబీ పెగా ఎనీవే క్వైరీస్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా, అవి సరిపోతాయా లేవా? అవి సరిపోకపోతే హౌ టు రైట్ సమ్ కస్టమైజ్డ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. సో మేబీ అది మీరు పెగాలో ఎక్కడ మాన్యువల్గా చేస్తారు, హౌ టు ఫస్ట్ వ్యాలిడేటెడ్, ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో వాట్ ఐమ్ అగైన్ సెయింగ్ ఈజ్ లైక్ పెగాని చాలా కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోవాలి.
అండ్ నో డౌట్ ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ గురించో హెచ్టిఎంఎల్ గురించో మీరు కరెంట్లీ ఏం వర్రీ అవ్వద్దు. సో వాట్ ఎవర్ యూ జనరల్ రిక్వైర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ ఆ పాయింట్స్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను. సో 99% నేను కస్టమ్ ఎస్క్యూఎల్ మీద వర్క్ చేయలేదు. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ లేదు. ఓకే, నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ అస్. సో 99% పీపుల్ చెప్పేది ఇదే. ఓకే, ఫైన్. సో ఫైనల్లీ పెగా ఈజ్ వన్ automation tool, development tool, where I can design any web application. So UI part will be auto-generated and its backend related things will be auto-generated, and even database part also completely included. So Pega is one automated development tool where its backend is Java. Pega అంతా దేని మీద డెవలప్ అయింది? జావా మీద. అండ్ ఇప్పుడు నేను పెగా యూజ్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ హెచ్టిఎంఎల్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఉన్నది ఏంటిదంటే HTML5. ఓకే, సో పెగా ఈస్ నౌ డిజైన్ విత్ HTML5 అండ్ CSS3. ఓకే, నా పెగాలోనే లేటెస్ట్ వర్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు సే 100% ఆఫ్ పెగా ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక 80% దే ఆర్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఆన్ ఓల్డర్ అప్రోచ్ అండ్ 20% దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద న్యూయర్ అప్రోచ్. న్యూయర్ అప్రోచ్ అంటే కొంతమందికి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే కాన్స్టలేషన్ మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ కొంతమంది ఐ మీన్ లైక్ ఇంకా అదర్ అప్రోచ్ ఏంటంటే కాస్మోస్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ కాస్మోస్, వాట్ ఈస్ కాన్స్టలేషన్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ రేషియో రివర్స్ అవుతుంది. సో మేబీ ఒక 2 years 3 years తర్వాత రేషియో రివర్స్ అవుతుంది. 80% అంతా న్యూయర్ అప్రోచ్కి వెళ్తుంది అండ్ బై దట్ టైం మిగతావన్నీ కూడా స్లోగా న్యూయర్ అప్రోచ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ద న్యూయర్ అప్రోచ్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ రియాక్ట్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో Pega is also upgrading day to day to meet client requirements to automate their business flows. సో వెన్ ఐ సే బిజినెస్ ఫ్లో, సే మేబీ ఇప్పుడు మీరు బ్యాంకింగ్ తీసుకోండి. సో మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళిన తర్వాత మేబీ నేను అక్కడ ఒక క్లర్క్ అనుకుంటే, సో మీరు వస్తే వాట్ ఐల్ డూ, ఐ ట్రై టు రైజ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ కదా. సో అక్కడ స్క్రీన్ 1 స్క్రీన్ 2 ఇలా అన్నీ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సో దేర్ మైట్ బి ఎ ఫ్లో రౌటెడ్ టు మై మేనేజర్ ఫర్ ద అప్రూవల్, అండ్ అక్కడి నుంచి ఇంకో మేనేజర్ అప్రూవల్, అండ్ అక్కడి నుంచి హ్యాండ్ ఆఫ్ టు ద అదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్ అక్కడి నుంచి క్యాన్సిలేషన్, రిజెక్షన్, సో మేబీ SLS, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్గా ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ చేయడానికి పెగాని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంతేగాని నార్మల్గా ఈ స్టేట్మెంట్ చూసుకుని, అంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనుకున్నాం కదా, ఈ స్టేట్మెంట్ చూసి చాలామంది పెగా ఏమన్నా వర్డ్ ప్రెస్ అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. వర్డ్ ప్రెస్ తెలిసిందే కదా. సో ఒక స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ చేయడానికి వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ పెగా ఈజ్ లైక్ డైనమిక్ ఫ్లో ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్. అది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. సో ఫైనలీ పెగా కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ or what a database developer or a Java developer is doing. Okay, and here background అంతా జావా మీద డెవలప్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది పెగా ఏదో రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయిందేమో అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఓకే, సో పెగా ఈజ్ లైక్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మేబీ 1980s ఓన్లీ. 1980s, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 30 years నుంచి ఉంది పెగా. సో వెన్ ఎవర్ లైక్ పెగా ఇంట్రడ్యూస్డ్, సో దే హ్యావ్ బ్యాక్ ఎండ్ థింగ్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ సి లాంగ్వేజ్. పెగా అంతా డెవలప్ అయింది దేని మీద? బై దట్ టైం సి లాంగ్వేజ్. సో ఇప్పుడు ఒక టూల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో జావా లేకపోతే ఇట్ మైట్ నాట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు జావా వర్క్స్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది, ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, అండ్ వాషింగ్ మిషన్లో కూడా సమ్ టైమర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఏసీలో కూడా సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది? విండోసా? కాదు కదా. సో అంటే వాట్ ఎవర్ లైక్ జావా ఐఎమ్ యూజింగ్, ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్, క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్. అదే .NET రిలేటెడ్ అయితే విండోస్ మీదే, లిమిటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద రన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్స్ పెగా అనేది స్లోలీ బ్యాక్ ఎండ్ అంతా జావాకి మైగ్రేట్ చేసేసారు. Initially, they started their backend as C language, and then they upgraded everything backend as Java. And that too, ఈ జావా కోడ్ గురించి మీకేమీ తెలియాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు.
Okay, so this is like completely inbuilt. Suppose ఈ రిక్వైర్మెంటే తీసుకోండి. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకో. ఈ రిక్వైర్మెంట్లో సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నామంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో XML రిలేటెడ్గా అండ్ జావా రిలేటెడ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు లుక్ ఎట్ దట్ జావా కోడ్, సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్. ఎంత పెద్ద జావా కోడ్ జనరేట్ అయిందో చూడండి. అంటే మీరు చేసే ఒక సింపుల్ యాక్షన్కి, స్మాల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనే దానికి, సో పెగా ఎంత కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇదంతా మనం మాన్యువల్గా చేయాలంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత టఫెస్ట్ పార్ట్. అండ్ దట్ ఇదంతా ఏంటిది, ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది అనేది కూడా యూ నీ నాట్ వర్రీ. సో నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ టు కస్టమైజ్ ఎనీ జావా కోడ్. నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ట్రేస్ ఆర్ డీబగ్ ఈ జావా కోడ్ పర్టికులర్లీ. బట్ ఏమన్నా ఫంక్షనాలిటీస్ బ్రేక్ అయితే, సో ఆ పర్టికులర్ ఏ రూల్ బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ఏ పర్టికులర్ యూఐ ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి ట్రిగర్ డీబగింగ్ ఇష్యూస్ ట్రిగర్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి. నో డౌట్ ట్రేసింగ్ పార్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఫిజికల్గా ఎక్కడ కోడింగ్తో మీరు ఎక్కడ కమ్యూనికేట్ అవ్వరు. సో కొత్త కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఉన్నదాన్ని మీరు డీబగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మేబీ కరెక్షన్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడని కాదు, పాస్ట్ 2 years 3 years బ్యాక్ అప్పుడు జరిగిన సినారియోస్ ఏంటంటే, మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా. ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో జావా నాలెడ్జ్ ఉందా అని అడిగాళ్ళు ఉంటారు. పెగా ప్రాజెక్ట్స్కి, పెగా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడే వీ వాంట్ జావా స్కిల్డ్ గైస్ అన్నట్టు అంటారు. ఎందుకు జావా? సో ఇప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పెగా అనేది వర్షన్ టు వర్షన్ అప్గ్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది. సే పాస్ట్ వర్షన్లో ఇప్పుడున్నంత ఆటోమేషన్ అయితే ఉండదు కదా. సో పాస్ట్ వర్షన్లో సే అక్కడ అంత బ్యాక్ ఎండ్ ఆటోమేటెడ్ లేదు కాబట్టి కస్టమైజేషన్ జావా కూడా రాసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఓకే, ఈవెన్ టుడే 100% ఆటోమేషన్ అనేది ఎవ్రీ టైం పాసిబుల్ కాదు. సే పెగా ఈస్ క్లెయిమింగ్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ 95% ఆటోమేషన్ ఇస్ డన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్కి ఆటోమేషన్ యూస్ చేసుకుని చేసేవచ్చు. అంటే మీరు కొత్తగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ డార్క్ పాయింట్స్. మేబీ 5% సినారియోలో కోడింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, చాలా చాలా రేర్ సినారియో. సో మేబీ వన్స్ ఇన్ 2 years 3 years లాగా, అది కూడా మీ మేనేజర్ ఒక్కడే అనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ పాస్ట్ వర్షన్స్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమ్ జావా కూడా ఎక్కువ ఉండేది కదా కంపేర్ టు టుడే. సో ఓల్డర్ వర్షన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు స్టిల్ వాళ్ళు లేటెస్ట్ వర్షన్కి మైగ్రేట్ అవుతారు గ్యారంటీగా, 2 yearsకో 3 yearsకో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఇఫ్ యూ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ దట్ మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్, సో డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మైగ్రేషన్ అని డైరెక్ట్ అడుగుతారు. ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ కస్టమ్ జావా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడుగుతారు. సో అంటే లేటెస్ట్ దానిలో పెగా వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్ జావా ఇచ్చేసారు, మీరు అక్కడ కూడా సిమిలర్ జావా రాసుకున్నారు. సో వాట్ ఎవర్ లైక్ కస్టమైజ్డ్ జావా కోడింగ్ యూ హ్యావ్ డన్ దేర్, సో దాన్ని మనం డిప్రికేట్ చేసి, సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దాన్ని లింక్ చేయటం, ఆ నాలెడ్జ్ కోసం మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటాం, జావా నాలెడ్జ్ ఉందా అనేది. సో మేబీ ఫ్యూ పీపుల్ని ఎవరైనా అడిగితే, ఐ డిడ్ నాట్ వర్క్ ఆన్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు రైట్ మై కస్టమ్ జావా కోడ్, సో వీఆర్ అప్గ్రేడెడ్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద హైయెస్ట్ వర్షన్ అని చెప్తే, సో దాని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. అంటే మీకు జావా కోడింగ్ తెలియాల్సిన అవసరమే లేదు. పెగా కెన్ జనరేట్ ఇట్స్ ఓన్ జావా కోడింగ్. సో ఆన్లైన్ పీపుల్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఫాలో అవుతున్నారా? Chandra, Yes. Ashutosh this side. Can you please speak little in English because I have little doubt on Telugu and also that's why. So as already communicated, Ashutosh, this is like bilingual batch. Okay, I don't know, maybe I don't know whether you like know this prior or not. So did you get WhatsApp messages from us? No, Chandra, actually today in the morning itself I just joined, so I don't get any WhatsApp Okay, messages. okay, okay. So Ashutosh, I sincerely request you to drop off from the meeting. Why? Because this is already commenced as like an bilingual batch. Okay, so if you can manage understanding for time being, you can just continue. Maybe from tomorrow, I suggest you to not to attend this bilingual batch, and please feel free to call on the institute number. Our team will help you. Okay, this Okay, is like purely bilingual. Telugu plus English is what we mostly use. Got it, right? okay, Chandra, thank you. Okay, so you feel free to call on the number maybe right away, or if you can continue for next half an hour, not a problem. After that also, at least you can call. Okay, so everyone else clear, right? Yes. Okay. So finally, Pega is one automated Java tool. So where everything related to backend part and SQL query part is like automated. Fine. Now,
After you learning complete కోర్స్ మొత్తం అయిన తర్వాత సో you'll attend some interviews, maybe ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. అండ్ దేర్ ఇనీషియల్లీ యూ విల్ బి కెప్ట్ ఆన్ బెంచ్ కదా, ఇనిషియల్గా బెంచ్ మీద ఉంటాను అవునా. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మేబీ మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అవుతుంది. సో ఇట్ మైట్ బి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ రీటైల్ ఆర్ ఈ కామర్స్, డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ టు డిజైన్ సమ్ యూఐ స్క్రీన్ అనుకోండి. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మైట్ నాట్ బి ఆన్ యూఐ alone. Just an example, if they're asking you to design one UI screen, maybe this is one sample mock-up అనుకోండి. They'll just give you one screenshot, nothing but mock-up అంటారు technically. And based on this mock-up, what are you understanding? So you can see a small image, right? And you can see a small video which is continuously playing on mute, అవునా? And you can see left one is 20%, అంటే ఈ సెగ్మెంట్ 20%, అండ్ ఈ సెగ్మెంట్ మేబీ 80%, అవునా కాదు? సో అంటే యూ షుడ్ ఫస్ట్ నో హౌ టు డివైడ్ ఎ స్క్రీన్ ఇంటూ 20/80. అండ్ 20/80 ఉండాలని ఏమి లేదు. సో యూ షుడ్ ఫర్దర్ డివైడ్ ఎ స్క్రీన్ లైక్ 20/20/20 అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత 40 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో హౌ టు డివైడ్ ఎ స్క్రీన్ లైక్ 10/19 ఆర్ 20/20/20 వాట్ ఎవర్, కస్టమ్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. And in this mock-up, I can see whole screen is vertically divided as 20%, 80%. And ఈ 80% లో I can see one main heading with blue color and something heading as heading in black and small image and below some background color. కనిపిస్తుందా? Light background color. And you can see first name and last name occupying 50% of this space. Under two equal halves. And you should see some star mark also. And you are seeing something like placeholder. Then మనం placeholders in Pega అంటాం. Okay, and you can see below things as 3-in-1 row. ఇక్కడ 2-in-1 row, ఇక్కడ 3-in-1 row. Again here is like 2-in-1 row. And this I want like height as so and so columns. And something like a small image and a button, and on click of this a pop-up should be coming out, and other attachments ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ. సో ఫస్ట్ మిమ్మల్ని ఒక యూఐ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయండి అంటే సో యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్స్. టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద టూ నేమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ? డేటా డిస్ప్లేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ అదర్ వన్ Data capturing elements. డేటా క్యాప్చరింగ్. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏ యూఐ స్క్రీన్లో అయినా, అది మీరు పెగాతో డిజైన్ చేసుకోండి, జావా, .NET, డజంట్ మ్యాటర్, బ్యాక్ అండ్ ఏదైనా. సో ఎనీ యూఐ స్క్రీన్లో దేర్ విల్ బి 2 types ఆఫ్ యూఐ ఎలిమెంట్స్. యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్. సో 2 types కదా. సో 1 type ఈజ్ లైక్ ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్, దానిలో ఎలాంటి కంటెంట్ హోల్డింగ్ ఉండదు. అండ్ అనదర్ టైప్ ఈజ్ లైక్ డేటా క్యాప్చరింగ్. సో డేటా డిస్ప్లే, data capturing. Okay, so now I'll ask you one thing. An image, will it come under display part or capturing part? Display Image. part. Image ఏంటిది? Is it holding anything? No, right? Data displaying part. A video? Display. Data display, yes. And what about this mobile number? Capturing. It's like data capturing. What about this small image? Display. Display. Okay, so you should understand what are like data displaying elements and what are data capturing elements. Suppose here. So this is the place where I have to drag and drop and design kada. And are you seeing a separate segment as data capturing versus data displaying? Yes, right? అంటే if I wanted to show maybe images or maybe charts or maybe like graphical designs or maybe videos, timelines, so all these come under data displaying part. And ఇక్కడ సో ఏ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కలెక్టింగ్ అంటే డేటాను హోల్డ్ చేసేదాన్ని డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. Okay, now I'll ask you one small question. You try to answer this. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్లో రిజిస్ట్రేషన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు. యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్. సో అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మేబీ ఏజ్, జెండర్, అండ్ ఇక్కడ ఫేస్బుక్ లోగో ఏదో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్
సంథింగ్ లైక్ ఒక వీడియో ఏదో ప్లే అవుతుంది అనుకోండి. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 6 డేటా సారీ దేర్ ఆర్ లైక్ 6 UI ఎలిమెంట్స్ అంటున్నా. టోటల్ స్క్రీన్ మొత్తం మీద మీరు చూడగలిగే ఏంటంటే 6. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ హౌ మెనీ ఆర్ డేటా క్యాప్చరింగ్ అంటే 4. 4. 4. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే దెన్ నో డౌట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. అవునా, డేటాబేస్లో సంథింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. సో డేటా అంతా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే డేటాబేస్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నారు చెప్పండి. Name, last name, మీరు age. ఎంటర్ చేసిన ఫస్ట్ నేమ్ క్యాప్చర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన క్యాప్చర్ అవ్వాలా, ఏజ్ ఎంటర్ చేసిన క్యాప్చర్ అవ్వాలా, జెండర్ క్యాప్చర్ అవ్వాలా, అండ్ ఇవేమన్నా క్యాప్చర్ అవుతాయి. అదేమన్నా మీ పర్సనల్ డేటానా? సో వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళది, అంటే ఇదే కదా మీ పర్సనల్ డేటా. సో ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, సో వెన్ యూ ఆర్ డిజైనింగ్ UI, హౌ మెనీ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, those many columns must be maintained into database table. Is this statement clear? Yes. Yes, Clear. right? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నార్మల్గా మీరేమనుకుంటారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ పెగ ఏముందా, అంతే కదా. సో ఒక స్క్రీన్ తీసుకోవడం, సేమ్ ఇంకే పెగలన్నా చూడండి, ఒక స్క్రీన్ తీసుకోవడం, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం, ఏముంది 2 minutes పని కదా. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డేటా క్యాప్చరింగ్, సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి మెయింటైనింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్ ఇమీడియట్లీ ఆన్ టు ఇట్స్ టేబుల్. అవునా, అంటే ఒక SQL క్వైరీ జనరేట్ అవటం, ఉన్న టేబుల్ ఆల్టర్ అవుతుందా లేదా? ఓకే, అండ్ మేబీ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఆ రెస్పెక్టివ్ డేటా ఇందులో మూవ్మెంట్ అవుతుందా లేదా? సో అంటే UI మీద వర్క్ చేయటం అంటే ఇట్స్ నాట్ UI ఎలోన్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వాల్సింది. అండ్ అగైన్ మీకు ఎర్లియర్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పింది ఏంటంటే, UI అండ్ డేటాబేస్ అనేది డైరెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఎప్పటికీ ఉండవు. డైరెక్ట్గా ఉండగలిగితే మధ్యలో జావా పైథాన్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాం? సో ఇప్పుడు పెగా అయితే మధ్యలో ఏముంటుంది? జావానే. Java. పెగా అంతా దేని మీద ఆటోమేట్ అయింది? Java. సో అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ సంథింగ్, దేర్ ఇస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా జావా కోడ్ హ్యాపనింగ్ ఆర్ జావా కోడ్ జనరేటింగ్ అండ్ సమ్ SQL రిలేటెడ్ క్వైరీస్ జనరేటింగ్, కాలమ్స్ ఆర్ జనరేటింగ్. అంటే UI పార్ట్ డిజైన్ చేయడం అనేది మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కూడా కాదని ముందే చెప్తున్నాను. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ బి 200% ఇంట్రెస్టింగ్. అది ఈజీ అని మాత్రం నేను ఎప్పటికీ చెప్పాను. ఇట్స్ లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో fine. So if I wanted, maybe my business analyst has given me this mockup and I have to first understand how many are data capturing. Data capturing అసలు డేటాబేస్ టేబుల్తోనే సంబంధం లేదు, హోల్డింగ్ ఏం అవసరం. అండ్ ఐమ్ సారీ, డేటా డిస్ప్లేయింగ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు, డేటా క్యాప్చరింగ్కి ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దట్ టు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకుంటుందో కూడా చెక్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ నేమ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్, 50 కదా, అండ్ మేబీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది సే 33% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ స్పేస్, అంతే కదా, ఉన్న దానిలో 33% ఉంది. సో యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్టైలింగ్ పార్ట్. UI స్క్రీన్ డిజైన్ చేయటం అంటే పెగాలో, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్టైలింగ్ పార్ట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ పార్ట్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ కాల్డ్ వాలిడేషన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి 1 2 3 అని ఎంటర్ చేయడం కరెక్టా? ఫస్ట్ నేమ్ 1 2 3 అని ఎంటర్ చేయడం కరెక్టా? నో, రైట్? No. You should throw an error. And what we call this concept? Validation. So validations, okay, and you have to take care of styling and colors వస్తాయి, and you have to take care of DB committing part. సో ఆఫ్టర్ వీ కలెక్టింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద యూజర్, ఇప్పుడు వీడు సబ్మిట్ చేస్తాడంటే ఏదో బటన్ ఉండాలి కదా, యాక్షన్ బటన్, సబ్మిట్ బటన్, కంటిన్యూ బటన్, ఫినిష్ బటన్, వాట్ ఎవర్, ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ బటన్, వాట్ ఎవర్. సో ఆఫ్టర్ దే క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, జనరల్లీ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుంది? సపోజ్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ పేజే తీసుకోండి, ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ మీరు ఒక నార్మల్ జీరో మైండ్ సెట్ పర్సన్ అనుకోండి, పెగానో జావానో ఏమీ రాదనుకుంది. ఆఫ్టర్ వీ ఎంటరింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా డ్యూరింగ్ ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్, సబ్మిట్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతూ ఉండొచ్చు? నార్మల్లీ నో డౌట్ డేటాబేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ వన్ నోన్ థింగ్. ఇంకేమవుతుంది? జనరలీ ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ మెయిల్ వస్తుందా లేదా? సో ఒక UI రిక్వైర్మెంట్కి 200% కనెక్టెడ్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి.
సో జావా ఎగ్జిక్యూషన్స్ గ్యారంటీగా జరగాలి, ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్స్ జరగాలి. అండ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ అంటే ఇట్ మైట్ బి ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ ఆల్సో. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు టీసీఎస్లో రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ అంటే నేను టీసీఎస్లో హెచ్ఆర్ అనుకోండి, మీరు టీసీఎస్లో నుంచి లైక్ మా కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తాం. వాట్ ఐ ట్రై టు రన్ వన్ ఆన్ బోర్డింగ్ ఫ్లో ఆర్ ప్రాసెస్ అంతేనా. సో మీ స్క్రీన్ వన్లో డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, మేబీ పేరెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ నామినీ డీటెయిల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఏ రికార్డ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ డేటాబేస్. మా టీసీఎస్ డేటాబేస్లో ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి స్టోర్ అయిపోతుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ మీకు ఆ రోజు నుంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది కదా. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్లో కూడా మీకు రికార్డ్ వెళ్ళిపోతుందా లేదా. అంతేగాని మీరు ఐడి కార్డ్ పట్టుకుని థర్డ్ పార్టీ అదే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఏం వెళ్ళరు కదా. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ you will see 200% backend involvement. It might be in our application or it might be multiple third party applications also. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తీసుకోండి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో మీరు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటే సో మనం ఏమనుకుంటాం జనరల్గా, సో ఆ పర్టికులర్ జనరేట్ అయిన ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఆ జనరేట్ అయిన ఐడి ఐసిఐసిఐ డేటాబేస్లో ఉంటుందని మనం అనుకుంటాం, మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫంక్షనాలిటీ తెలియదు. బట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనేది సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర లింక్ అయిపోతుంది. మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జనరేట్ అవుతుంది, జనరల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దగ్గర లింక్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ ఇంకా ఫర్దర్గా సిబిల్ స్కోర్ రిలేటెడ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఆర్బీఐ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వన్ అప్లికేషన్ 200% హ్యాస్ టు బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ థింగ్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ Pega can make all this back-end processing automation very easily. Okay, so Pega is meant for inbuilt flow executions. సో మీరు వర్డ్ ప్రెస్ లాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు దీన్ని. వర్డ్ ప్రెస్ అంటే ఒక స్టాటిక్ అప్లికేషన్ అంతే, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి అది వన్ టైం ఎగ్జిక్యూషనే. బట్ ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో మీరు వెళ్ళి ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే అసలు ఎంత ఫ్లో ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. అది క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు, రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు. రిజెక్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్గా 6 months వరకు ఎలా అవ్వకూడదు అంటే ఎన్ని అదర్ ప్లేసెస్లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో మేబీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే ఎన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి దానికి. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లోని డ్రివెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేదే ఈ పెగా హోల్ అంతా. ఓకే, సో యూఐ పార్ట్, బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్, డేటాబేస్ పార్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ అన్ని కనెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారంటే సో అది ఫ్రంట్ ఎండ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇచ్చారంటే నో డౌట్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఫ్లో డ్రివెన్, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. అండ్ ఎక్కడ మీకు ఫిజికల్ కోడింగ్ అవసరం. యూఐ ఈజీ, బ్యాక్ ఎండ్ కష్టం అని ఏమనుకోవద్దు. బ్యాక్ ఎండ్ కూడా మీరు ఎక్కడ కోడింగ్ రాయరు కదా. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ హియర్, టు డిజైన్ వన్ యూఐ పేజ్ you'll simply drag and drop data displaying elements as well as data capturing elements. Data capturing element అయితే you have to make sure a column to be generated into database table. So database table లో there will be something like data type also. అంటే first name should be of text type only and mobile number should be of phone type only. Date of birth should be of so and so date type only. ఇలా ఒక పర్టికులర్ కాలంకి టైప్ జనరేట్ అవ్వాలి కదా. సో టైప్ జనరేట్ అవటం అంటే మీరేమి ఫిజికల్గా డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయరు, ఫిజికల్గా కాలం రావడానికి ఏమి చేయరు. సో యూఐలో ఆఫ్టర్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ యూ క్రియేటింగ్ సంథింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ బ్యాక్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బేసిక్ పాయింట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో. ఓకే, సో వన్స్ యూఐ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, సో దాని తర్వాత దేర్ మస్ట్ బి సమ్ యాక్షన్ టేకింగ్ బటన్ కదా మోస్ట్లీ. సో యాక్షన్ టేకింగ్ బటన్ అంటే కామన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అలా ఉంటాయి. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ బటన్, మేబీ ఒక ఎస్ఎంఎస్ ట్రిగర్ అవ్వాలి క్యాండిడేట్కి. అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వాట్సాప్ కూడా ట్రిగర్ అవుతుంది, వాట్సాప్లో కూడా మెసేజెస్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ వన్ ఈమెయిల్ ట్రిగరింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్లో డేటాబేస్ స్టోరేజ్ అవుతుంది. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్ అయినా, సో ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. మేబీ ఎస్ఎంఎస్ ట్రిగర్ అవడం అనేది బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో నేను చేసేది ఏముంది, ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ చేయడమే. బ్యాక్గ్రౌండ్లో టెక్నాలజీ ఏదో చేసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ ఎస్ఎంఎస్ జనరేషన్ ఆర్ వాట్సాప్ జనరేషన్ ఆర్ ఈమెయిల్ ట్రిగరింగ్ ఆర్ మేబీ డీబీ కమిటింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, పెగాలో ఫర్ ఎవ్రీ ఆఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ జావా కోడ్ ఈస్ రెడీ. ప్రతి దానికి జావా కోడ్ రెడీగానే ఉంది. సో ఆ పర్టికులర్ జావా కోడ్ లోపల ఏముంది అనేది యూ నీడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఆ జావా కోడ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా రెస్పెక్టివ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి అనేది ఛాలెంజ్. సపోజ్
ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్. Okay, so we have predefined Java code with the name. What is this? Send email notification. We are having some predefined. ప్రతి దానికి జావా కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది. అండ్ ఆ పర్టికులర్ జావా కోడ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. జస్ట్ సి అంత జావా కోడ్ ట్రిగ్గర్ అంతా చూడండి ఇక్కడ. చూస్తున్నారా? ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వడానికి ఇంత జావా కోడ్ ఉంది. బట్ ఈ జావా కోడ్ గురించి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్ రెడీ. నౌ ఇఫ్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్, ఈ బటన్ క్లిక్ మీద సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది నేను కాల్ చేసాను అనుకోండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఈమెయిల్ ఐడి ఐఎమ్ ఎంటరింగ్, అది ఆ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఒక పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తే, డైనమిక్గా పాస్ చేస్తే. సో ఈ పర్టికులర్ పేజ్ నుంచి ఒక 100 మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అయినా, సో వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడీస్ యూనిక్గా ఉంటాయి. వాళ్ళ యూనిక్ ఈమెయిల్ ఐడి పారామీటర్గా పాస్ అయ్యి అందరికీ సెపరేట్ ఈమెయిల్ వెళ్తుందా లేదా? సో ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ జావా కోడ్ ఈస్ లైక్ ప్రీ డిఫైన్. దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయడం తెలియడమే ఛాలెంజ్. ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్, వాట్ యుల్ అంటారు అంతే. సో ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎ స్క్రీన్ వేర్ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రిగర్ అన్ ఈమెయిల్ టు ద కస్టమర్ అంతే. సో మీరు జావా కోడ్ రాయండి, ఇదంతా ఎవరు అడగరు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు మన డేటాబేస్లో ఒక 1000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో ఆ 1000 కస్టమర్స్కి నేను ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగర్ చేయాలి. సో ప్లీజ్ యూజ్ అవర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ గెట్ 10% ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది మన డేటాబేస్లో కస్టమర్స్ అందరికీ మెయిల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. సో దీన్ని ఎలా చేస్తారు? ఇలాంటివి అడుగుతారు. అర్థమైందా? ఫైన్. సో ఇఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు డూ సమ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎగ్జిక్యూషన్, సే సమ్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ జావా రిక్వైర్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మొత్తం రెడీగానే ఉంటుంది. సో ఆ పర్టికులర్ జావాని మనం ఎలా యూజ్ చేయటం అనేది ఛాలెంజ్. Okay, so I'll explain you 2 scenarios, maybe yesterday or day before, maybe మేము చూసిన encounter and problems అవి. Marcus, please go on with some disturbance వస్తుంది. Let me explain you. ఒకసారి పెగాలో రియల్ టైమ్ సినారియో yesterday నేను చూడండి. Please. So consider Ravi is one bank manager. Marcus, please go on. Okay. Fuck you. Just muting everyone. Okay. So consider Ravi is one bank manager. Okay, he don't know anything about Pega. Normal ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ రవి కింద సే 10 మెంబర్ టీమ్ ఉన్నారు. 10 మెంబర్ టీమ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సినారియో, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు గ్యారంటీగా వర్క్ చేస్తారు. సో అది మీరు పెగా మీద చేస్తుండొచ్చు ఆర్ వేరే ప్రాజెక్ట్స్లో చేసినా కూడా ఇది కామన్ రిక్వైర్మెంట్. సో హియర్ అండర్ రవి దేర్ ఆర్ లైక్ 10 మెంబర్ టీమ్. అండ్ ఇప్పుడు January 1st నుంచి సో January 14th వరకు, అంటే ఒక 2 weeks వీళ్ళందరూ మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ జిఎస్టీ మీద వర్క్ చేస్తారని అనుకుందాం. జిఎస్టీ మీద. నౌ దిస్ మేనేజర్ హీఈస్ డ్రాపింగ్ అన్ ఈమెయిల్ టు యూ, అంటే మీరు ఒక డెవలపర్ అయి ఉండొచ్చు, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో హీఈస్ డ్రాపింగ్ అన్ ఈమెయిల్ టు యూ. ఏంటంటే, సో హూ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ జిఎస్టీ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 14 days. They must update their password on daily basis due to some security reasons. Suppose ఇక్కడ శ్యామ్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి. January 1st శ్యామ్ బ్యాంక్కి వెళ్తున్నాడు, లాగిన్ అవుతాడు. లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు నో డౌట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కదా మీరు పెగా అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి. సో ఆ హోల్ డే మేబీ శ్యామ్ అనే పర్సన్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రియేట్ చేయనివ్వండి ఆర్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ మాడిఫై చేయనివ్వండి. సో ఇన్ బిట్వీన్ లంచ్ బ్రేక్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లాగ్ ఆఫ్ చేసి లాగిన్ చేసి ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, అండ్ ఆన్ నెక్స్ట్ డే ఆన్ January 2nd, సో హీల్ ట్రై టు అగైన్ లాగిన్ కదా. అప్పుడు నో డౌట్ ఎస్టర్డే ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అని ఇస్తాడు, అంతేనా? ఎస్టర్డే పాస్వర్డ్ ఇస్తాడు. సో ఎస్టర్డే పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత now system should check whether that is correct password or not first of all, and next
there must be like change password screen applicable. But change password screen automatic వచ్చారు. And no doubt forcefully he has to change the password. And then he should continue for the whole day. In between log off చేసి login చేసినప్పుడు system should not disturb them. And next day on January 3rd, previous password తో లాగిన్ అవ్వాలి. అవునా? And again system should take him to change password screen. And likewise each and every person for next 14 days, so their password must be automatically updated. They have to get change password screen. ఇది రిక్వైర్మెంట్. సో ఫస్ట్ సినారీ అందరికి అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ గైస్ మ్యూట్ చేసినట్టున్నా మిమ్మల్ని. So you guys can unmute and talk now. So everyone understood the scenario, right? Yes. Yes. Okay, so this is actually the real time scenario. Okay, mostly production support లో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తాయి రిక్వైర్మెంట్స్. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ మీకే వస్తుంది, డెవలప్మెంట్కి వస్తుంది. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి అంతేగాని సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రాసి చేంజ్ పాస్వర్డ్స్ ఎలా అప్డేట్ చేయాలి, మిడ్ నైట్ 12కి సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కదా, ఏదో రీసెట్ అవుతుందా లేదా. So you don't require anything about like Java explanation here. Maybe interview that is there. So Java explanation or SQL query explanations also. So I'll go with this approach, followed by this approach, followed by this approach, and I'll pass this to this, this to this, this to this. And this whole cycle I'll be scheduling it like midnight 12 o'clock. ఇలా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో మీరు చేసేదంతా అంటే ప్రొసీజరల్గా ప్రొసీజర్ 1 2 3 4 చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటాయి అంతేగాని మీరు ఎక్కడ జావా కోడ్, HTML కోడ్ లాంటివి ఉండవు. సో ఫైనల్ గా యాజ్ ఆఫ్ నౌ జిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. అంతేనా? ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయొచ్చు. నౌ ద కాంట్రవర్సీ పాయింట్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్? సో ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ జనరలీ 2 types ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంకే తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సిటీ బ్యాంక్ ఏం చేస్తారు? సో city.com అనే వెబ్సైట్ క్లిక్ చేస్తారు. మేబీ నేను ఇండియా నుంచి అయినా, మేబీ మీరు ఆస్ట్రేలియా నుంచి అయినా, ఇంకో పర్సన్ వేరే ప్లేస్ నుంచి అయినా, అందరికి ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా లేదా? వై? బికాస్ ద అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ దే డెవలప్డ్ ఇట్ ఈస్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. ఇట్ ఈస్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us. అండ్ ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్గా మీరు సిటీ బ్యాంక్కి ఇన్ పర్సన్ లాగా వెళ్ళారు అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒక బ్యాంక్ అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ అవుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఒక రిసెప్షనిస్ట్ మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్వైరీ అంటే, సో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ న్యూ క్రెడిట్ కార్డ్, ఆర్ ఐ వాంట్ ఫర్ న్యూ లోన్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ ఇలా అంటే, సో ఇక్కడ జనరల్గా డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా. సే కౌంటర్ 1, కౌంటర్ 2, కౌంటర్ 3, కౌంటర్ 4 ఇలా 4 కౌంటర్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ కౌంటర్ నెంబర్ 1లో క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అండ్ దానికంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటాడు. అండ్ లోన్ అప్లికేషన్ మేబీ ఒక ఎంప్లాయీ, మేబీ అకౌంట్స్ ఒక అప్లికేషన్ ఎంప్లాయీ, అండ్ మేబీ ఒక క్యాషియర్ పోర్టల్లా ఉంటుంది. సో మేబీ ఇఫ్ యువర్ క్వైరీస్ అబౌట్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే దే ఆస్క్ యూ టు గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ క్యూలో నుంచి సంథింగ్ లైక్ ప్రాసెస్ జనరేట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వన్ అప్లికేషన్. అంతే కదా, వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేసేది ఏంటి? ఒక అప్లికేషన్. ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీరు ఒక కస్టమర్ లాగా వెళ్ళి యాక్సెస్ చేయగలుగుతారా? చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. నో, రైట్? అండ్ మేబీ ఈ ఎంప్లాయీ ఒక్కలాగే యాక్సెస్ చేయగలిగేది, ఆ ఎంప్లాయీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు? నో, రైట్? నో. సో దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సిటీ బ్యాంక్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంది. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. And there will be n number of internal applications also. So these will be accessed only by their internal employees. Only by their internal employees, that too from their server. So దీన్ని టెక్నికల్గా ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. యూ ఆల్రెడీ నో. ఓకే, సో అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. నౌ మై స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, సో యూజింగ్ పెగా వీ కెన్ డెవలప్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. ఇది నా స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా యూజ్ చేసుకుని ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాం. బట్ మాడిఫైడ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? యూజింగ్ పెగా వీ విల్ బి డెవలపింగ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. యూజింగ్ పెగా కాంట్ ఐ డెవలప్ మై మెయిన్ వెబ్సైట్ అంటే 200% ఎస్, యూ కెన్ డిజైన్. బట్ no client is choosing Pega for their main websites due to some
లైసెన్స్ ఇష్యూస్. సో ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి సో మొత్తం అంతా జీరో నుంచి ఎవరితోనూ కోడింగ్ రాయించారు. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏమైనా కోడింగ్ రాస్తున్నారా? నో. సో దే ఆర్ గెటింగ్ పెగా లైసెన్స్ అండ్ ఆ పెగా యూజ్ చేసి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్లో ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్స్ ఏమి తయారు చేయించుకోరు బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ లైసెన్స్ కాస్ట్. ఓకే. సో మరి ఇంత లైసెన్స్ యూజ్ చేసి ఇంటర్నల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్. సో అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఒక స్టాటిక్ పేజెస్ 4 or 5 JSP పేజెస్ స్టాటిక్ పేజెస్ ఉంటాయి. దానిలో రెగ్యులర్ చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. బట్ దీనిలో ఇంటర్నల్ వర్క్ ఫ్లోస్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే. సో చాలా లాజికల్ డెసిషనల్ మేకింగ్ సో ఆడిట్ రిలేటెడ్ ట్రాకింగ్ రిలేటెడ్ చాలా ఉంటాయి. సో ఆ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ పెగా BPM ఇంజిన్లో ఉంది. సో ఇంత పవర్ఫుల్ థింగ్ని మేబీ ఒక 4 or 5 స్టాటిక్ పేజెస్కి వాళ్ళు లైసెన్స్ వేస్ట్ చేసుకోరు. సో దీనికి 4 జావా పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. JSP పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీ క్లయింట్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే, మీరు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఎవ్రీ క్లయింట్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే నో డౌట్ ప్రిఫరింగ్ పెగా ఫర్ their applications design and that to internal applications only. Internal applications only. Okay, I'll give you with one more example. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇండియా. సో ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే తత్కాల్ టికెట్. సో ఒక తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే మేబీ at 10 o'clock మేబీ ఏం చేస్తారు? యూ విల్ బి ఓపెనింగ్ లైక్ IRCTC వెబ్సైట్. ఐ కరెక్ట్? IRCTCలోకి లాగిన్ అయ్యి అక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అని సో దిస్ ప్లేస్ టు దిస్ ప్లేస్ దిస్ టైం వాటర్ మీరు టికెట్ బుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఆ బుక్ చేసే ప్రాసెస్లో హోల్ ప్రాసెస్ టేక్స్ లైక్ 2 to 3 minutes ఆఫ్ టైం. ఐ కరెక్ట్? అవును, 2 to 3 minutes ఆఫ్ టైం. అండ్ దట్ టు కెన్ వీ గ్యారంటీ కంప్లీట్ 100% కన్ఫర్మేషన్ చేయగలుగుతాం? నో కదా. సో ఈ అప్రోచ్ కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా తత్కాల్ కౌంటర్కి వెళ్ళిపోతారు. డైరెక్ట్గా రైల్వే కౌంటర్కి వెళ్ళిపోతారు. సో అక్కడ క్యూలో నుంచుని మేబీ అక్కడ నేను ఒక రైల్వే ఎంప్లాయీని అయితే సో అక్కడ క్యూలో నుంచి మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తే నేను టికెట్ బుక్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో మేబీ జస్ట్ 10 secondsలో అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు 2 to 3 minutes టైం పట్టింది కూడా ఇక్కడ జస్ట్ 10 secondsలో అయిపోతుంది. అండ్ దట్ టు మోర్ ఆర్ లెస్ 100% పాసిబిలిటీ ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది కదా. కంపేర్ టు ఎర్లియర్ అప్రోచ్ ఇక్కడ ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని మేబీ అందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారంటే చేయలేరు. బట్ ఈ అప్లికేషన్ వీళ్ళందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు కదా. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ ఆ రైల్వేలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతారు. సో ఈ అప్లికేషన్ అసలు డిజైన్ చేసింది ఎందుకంటే సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒక ప్రాసెస్ని చాలా ఫాస్ట్ అండ్ స్మూత్గా ఆటోమేట్ చేశాడు. స్మూత్గా ఆటోమేట్ చేసేసాడు. సో ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నాము. సో అది మేబీ ఒక ప్రాబబిలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. వాడి ఏజ్ ఎంత, మేబీ సీనియర్ సిటిజనా కాదా, సో మేబీ పాస్ట్ హిస్టరీ ఎలా ఉంది, డిఫరెంట్ వాట్ ఇస్ దట్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాస్ చెక్ చేసుకొని మేబీ డెసిషనల్ మేకింగ్గా ఏదో పెద్ద ఫ్లో జనరేట్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ అప్లికేషన్ ఈ ఎంప్లాయీ తప్ప ఇంకెవరు యాక్సెస్ చేయరు కాబట్టి సో దీన్ని అంత కలర్ఫుల్గా డిజైన్ చేయడం అవసరమా? నో. ఈ IRCTC అప్లికేషన్ మాత్రం అందరం యాక్సెస్ చేస్తాము వరల్డ్ వైడ్. ఇట్ షుడ్ బి కలర్ఫుల్. అండ్ ఇది ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి ఇది జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా ఉంటుంది. జస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్ లాగా ఉంటుంది. సో మోర్ ఆఫ్ CSS టెక్నాలజీస్ కానీ ఆర్ సిల్వర్ లైట్ టెక్నాలజీస్ కానీ ఏమి ఉండవు దీంట్లో. అండ్ దిస్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ బిజినెస్ అంతే. ఇంప్రూవింగ్ దేర్ బిజినెస్, నాట్ మెంట్ ఫర్ టు షో సంథింగ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే. సో అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఇలాంటి ఇంటర్నల్ థింగ్స్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి పెగాని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఐకియాకి వెళ్తున్నారు. ఓకే, ఐకియాకి డైరెక్ట్ ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళారు అనుకోండి హైదరాబాద్ స్టోర్లో. అక్కడ మీరు షాపింగ్ చేస్తున్నారు 1 or 2 hours చేసి మీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ మీరు కలెక్ట్ చేసుకుని బిల్లింగ్ దగ్గరికి వెళ్తారు కదా. సే అక్కడ నేను ఒక బిల్లింగ్ పర్సన్ అయితే సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ వన్ అప్లికేషన్ రైట్ విచ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ బిల్లింగ్. ఓకే. సో మేబీ నా తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఇంకో కౌంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ డోర్ డెలివరీకి వెళ్ళచ్చు. అక్కడ ఇంకో పర్సన్ అసిస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ ఇంకో అప్లికేషన్ ఇంకో ఎంప్లాయ్. అండ్ అక్కడ నుంచి మేబీ రీప్లేస్మెంట్ ఇంకో పర్సన్ ఇంకొక ఎంప్లాయ్. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ ఇన్ యూజింగ్ పెగా. ఓకే. యూ టేక్ ఎనీ సెక్టర్, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఇంటర్నల్ థింగ్స్ అంతా పెగా మీద రన్ అవుతున్నాయి టుడే. ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో ఇంటర్నల్ థింగ్స్ అంతా పెగా మీదే.
అండ్ రీటైల్ సెక్టర్, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్, అండ్ పెట్రోలియం సెక్టర్, అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. సో ఆస్ట్రేలియాలో గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కంపేర్ చేయాలంటే, ఇండియాలో జిహెచ్ఎంసీకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో మేబీ పాస్పోర్ట్ సిస్టమ్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. తత్కాల్ కాదు, మేబీ ఆధార్ కార్డ్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగా ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్లో ఏ ఇంటర్నల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ అయినా పెగా మీద డిజైన్ చేస్తుంది. అండ్ ఆ హోల్ మొత్తం ఇండియా నుంచే రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ లైక్ వెరీ బిగ్ ఆఫ్షోర్ కాబట్టి మొత్తం ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో నుంచే రన్ అవుతాయి. సో యూ టేక్ ఎనీ సెక్టర్, సో పెగా ఈజ్ లైక్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మేబీ మీరు బ్యాంకింగ్ డొమైన్లో కావాలి, హెల్త్ కేర్ డొమైన్లో కావాలి అని అనుకుంటే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ప్రాపర్గా వెళ్ళొచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్లో నాలెడ్జ్ ఉంది, సో నెక్స్ట్ పెగా ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాంకింగ్లో చాలా దొరుకుతాయి, ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా దొరుకుతాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు టూల్ నేర్చుకోవడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో టూల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కనుక మీరు ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ Pega is used for developing internal applications of any organization. And these internal applications are making their business processing faster. అందుకని ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ని మనం బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. అండ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టూల్ విచ్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు ఆటోమేట్ దేర్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్, దీన్ని టెక్నికల్గా BPM టూల్ అంటాం. Okay, so now Pega is one BPM tool, business process management tool. Okay, సో ఇప్పుడు మేబీ మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నౌకరీలో జాబ్స్కి ట్రై చేస్తారు. అండ్ మీరు అక్కడ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏం దొరుకుతాయి అంటే పెగా జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, అండ్ పెగా BPM జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, అండ్ పెగా PRPC జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. సో పెగా CSA జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా CSSA జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా LSA జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, అండ్ పెగా డెసిషన్ మేకింగ్ జాబ్స్ కనిపిస్తాయి, పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా RP అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా ఇన్ని కనిపిస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఇప్పుడు పెగా BPM అంటే ఏంటో క్లారిటీ వచ్చింది మనకి. సో ఇప్పుడు మీరు పెగా BPM అని వర్డ్ చూసారంటే మీరు హ్యాపీగా మీరు అప్లై చేసేసుకోవచ్చు, మనం నేర్చుకునేదని దాని మీనింగ్. అండ్ ఆ BPM టూల్ పేరు ఇది. ఓకే, ఇది ఏంటని మీకు తర్వాత దాని ఇంట్రడక్షన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. So finally, Pega is one BPM tool where internal applications of any organization can be automated. Pega is one BPM tool where internal applications, everything can be automated. Okay. Suppose ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ January 1st స్టార్ట్ అయింది. సో ABC అనేది ఒక పెద్ద బ్యాంక్ అనుకుందాం. సో ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళకి కొన్ని అప్లికేషన్స్, సపోజ్ ఇప్పుడు మనమే హైదరాబాద్లో ABC అనే బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తాం మనందరం కలిసి. సో ఇనీషియల్గానే ఉన్నాం కాబట్టి, సో వీ వాంటెడ్ టు ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ లోన్ అప్లికేషన్, తర్వాత క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అనుకో. సో టుడే ఈజ్ January 1st. సో December 31st కల్లా ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా డెవలప్మెంట్ అయిపోయి, సో నెక్స్ట్ January 1st నుంచి మన బ్యాంక్ స్టార్ట్ అయిపోవాలనేది మన ప్లాన్. ఓకే, ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ జరగాలి కదా, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇదంతా. సో ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఈ 1 yearలో 0 నుంచి కంప్లీట్ వరకు అయిపోవాలి. సో వీ యాజ్ అన్ క్లయింట్, సో మన అప్లికేషన్ని కంప్లీట్గా ఆటోమేట్ చేయడానికి సో ఒక నార్మల్ డెవలపర్ని హైర్ చేసుకుంటామా, లేకపోతే పెగా లైసెన్స్ తీసుకుని పెగా టూల్ని హైర్ చేసుకోవడం బెటరా? సో యూనో పెగా ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ కదా, పెగా లోపల ప్రతిదీ జావా కూడా రెడీగా ఉంది. సో ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలంటే పెగా రెడీగా ఉంటే దాన్ని సెట్ చేయడం 5 minutesలో అవుతుంది. సో లేదు నేను పెగా లైసెన్స్ ఎఫోర్డ్ చేయలేను, నేను మాన్యువల్గా చేసుకుంటాను, ఒక డెవలపర్ని UI డెవలపర్ని హైర్ చేసుకుంటాను, జావా వచ్చిన హైర్ చేసుకుంటాను, మేబీ డేటాబేస్ వచ్చిన హైర్ చేసుకుంటాను, వాళ్ళందరితో స్క్రాచ్ నుంచి కోడింగ్ రాయించుకుంటాను, ఇలా అంటే సో మీకు అక్కడ ఏమవుతుందంటే లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ అండ్ ఇక్కడ లైసెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్గా మోర్ ఆర్ లెస్ అంతే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏది బెస్ట్ అంటే పెగా అనేది బెస్ట్గా చూస్ చేసుకుంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ పెగాకి వెళ్తూ ఉంటారు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ పెగాలో సో ఇనీషియల్గా అనాలిసిస్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం అందరం ఈ కంపెనీలో హైర్ అయిన పెగా డెవలప్మెంట్ టీమ్ అనుకుందాం. సో మన క్లయింట్స్ వాళ్ళు ఓకే ఐ వాంట్ దిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ బై December 31st
అండ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 2 ఇలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 3 ఇలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 3లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే అటు వెళ్ళాలి, నెగిటివ్ అయితే ఈ డైరెక్షన్స్లోకి రావాలి. సో ఇలా ఎవ్రీ స్క్రీన్కి అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్కి 0 ఐడీస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వీఆర్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. అంటే ఇప్పుడు 1 year టైం ఉంది అంటే ఈ 1 year అంతా డెవలపర్కే ఉన్నట్టు కాదు కదా. సో అంటే ఫస్ట్ అనాలిసిస్ ఫేజెస్ రన్ అవుతాయి, తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ రన్ అవుతుంది, అండ్ తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్ రన్ అవుతుంది. సో తర్వాత యూఏటీ ఫేజెస్ రన్ అవుతాయి, అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో రిపోర్టింగ్ ఫేజెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మేబీ ఇక్కడ స్లైసెస్ అంటే వర్షన్ స్లైసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుమారో. సో ఇలా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో అన్నీ జరిగి December 31st మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలని క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. అంతేగాని ఒక డెవలప్మెంటే ఈ 1 year టైం తీసుకోమని కాదు కదా. అంటే దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు డిప్లాయ్మెంట్, ఫైనల్ ప్రొడక్షన్. సో ఆ స్టేజెస్ని ప్రాపర్గా స్లైసింగ్ కానీ వర్షనైజింగ్ కానీ అంతా పెగానే చేసేస్తూ ఉంటాం. సో ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్ స్లైడ్ టుమారో. సో వాట్ ఈస్ లైక్ రిపోర్టింగ్, వర్షనెస్, ఈ టాపిక్ అంతా సో ఫ్రెష్గా రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు పెగాలో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇంకా క్లియర్గా రేపటి క్లాస్లో మీకు అర్థమవుతుంది. And tomorrow itself we'll try to understand about like certifications in Pega and something like scope of Pega, maybe salaries ఏ range లో ఉండొచ్చు, and as a Pega developer గా మీరు day 1 ఏం చేస్తారు, everything. Okay, so from 0 to most advanced. Even Pega ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయినా అంటే ఈ ఫస్ట్ డెమోకి జాయిన్ అయినా సో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అంటే ఒక 5 years కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న, ఒక 5 years ఆర్ 10 years నుంచి వేరే స్ట్రీమ్లో వర్క్ చేస్తాం. సో కొంతమంది 10 years నుంచి టెస్టింగ్ మేనేజర్గా చేస్తున్నాను అనే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది 10 years నుంచి జావాలో చేస్తున్నాను అనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకైనా వీళ్ళకైనా సో పెగా ఇస్ లైక్ న్యూ, అంతేగాని ఏమి పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్, ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో నేర్చుకోండి, అకార్డింగ్ టు యువర్ స్కిల్ ఐ గైడ్ యూ ప్రాపర్. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ దిస్ టుమారో. And then we'll start our what will happen in your day 1 of Pega development ఇవన్నీ. So ఇది రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. So clear every one of you? Online everyone clear? Yeah. Okay, fine. So I'm expecting every one of you maybe WhatsApp లో మెసేజ్ సెండ్ చేశారా లేదా అనేది. ఓకే, సో హోప్ everyone sent like WhatsApp message. So that is like I joined today and demo అనేది. So you guys will be getting recording, and tomorrow also feel free to join with the same meeting link, and offline కూడా సేమ్ టైంకి వచ్చేసాయండి, అండ్ సేమ్ లింక్ యూస్ చేసి జాయిన్ అయ్యారు రేపు కూడా. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. సో ఆఫ్టర్ టుమారో సెషన్ మీ మైండ్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోయి. సో గుడ్ టు క్లోజ్ రైట్ ఎవరీవన్. Yes. Okay, thank you guys. Yes. Thank you everyone. Thank you. Thanks for joining. Thank you. Thank you.